జీవవాక్యము జీవితాలను వెలిగించును, రోగములను తొలగించును, ఐశ్వర్యమంతయు కలిగించును. విశ్వాసంతో సాధ్యమే, సమస్తం సాధ్యమే. Spirit of the Lord is, there is what? Come on. Wherever the Spirit of the Lord is, there is shout. Liberty. Come on, shout louder. Liberty. Wherever the Spirit of the Lord is, there is liberty. Well, this morning I want to talk about what I titled the 3 R's. ఈ రోజు 3 R's అనే విషయాన్ని మీతో The బోధిస్తాను. letter R. 3 R's. R అనే అక్షరాన్ని మీకు బోధిస్తాను. Resurrection, పునరుత్థానము, reconciliation, సమాధానపరచబడుట, redemption. విమోచన. Glory to God. Resurrection, పునరుత్థానము, reconciliation, సమాధానపరచబడుట, and redemption. తర్వాత విమోచన. The resurrection of Jesus Christ is at the very heart of Christianity. యేసుక్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానం అది క్రైస్తవత్వముకి ఒక మూలమైన It is విషయము. the central theme of the Christian faith. క్రైస్తవ విశ్వాసానికి అది మూల అంశముగా There ఉన్నది. is no Christianity without the resurrection of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానం లేకుండా క్రైస్తత్వం అనేది లేదు. The resurrection of the Lord is not a figment of imagination but an undeniable historical fact. ఈ ప్రభు యొక్క పునరుత్థానం అనేది ఊహాగానం కాదు గాని చరిత్ర కూడా కాదన లేని వాస్తవమై ఉన్నది. When Jesus was alive, యేసుక్రీస్తు సజీవంగా he ఉన్నప్పుడు declared several times that he would rise from the dead. మరణం నుండి లేస్తాను అని అనేక మార్లు ప్రకటించాడు. In John chapter 2 verses 19 through 22, యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయం 19 నుంచి 22 వరకు he challenged his enemies by saying, ఆ శత్రువుకి సవాల్ చేశాడు యేసుక్రీస్తు. destroy this temple and I will raise it up again in 3 days. ఈ మందిరాన్ని పడగొట్టండి 3 దినాల్లో వీటిని He కడతాను అని was తెలియజేశాడు. speaking about his body. తన శరీరం గురించి మాట్లాడాడు. Jesus also told his disciples యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులకు తెలియజేశాడు on several occasions అనేక మారులు that he would be killed by the leaders in Jerusalem, యెరూషలేములోని నాయకుల ద్వారా but he చంపబడతాడు, would be raised on the 3rd day. 3వ దినమున తిరిగి లేస్తాను అన్నాడు. In John chapter 11 and verse 25, యోహాను సువార్త 11:25వ వచనంలో speaking to Martha, ఆ మార్తాతో he said, I మాట్లాడుతున్నాడు. am the resurrection. నేనే పునరుత్థానము అన్నాడు. During his ministry on earth, ఈ భూమిపైన తన పరిచర్య కాలంలో Jesus brought a number of people back to life from the dead. యేసుక్రీస్తు అనేక మందిని మరణం నుండి మృత This జీవంలోకి included తెచ్చాడు. Martha's brother Lazarus, who had been dead for 4 days. మార్త యొక్క సహోదరుడు లాజరు 4 రోజులైంది చనిపోయి. But the resurrection of Jesus was of a different kind. యేసుక్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానము మరో రకమైన పునరుత్థానము. It was not just the resurrection like that of Lazarus, who later died again. ఆగా లాజరు లేచాడు తర్వాత మళ్ళీ చనిపోయాడు. ఆ రకమైన పునరుత్థానం కాదు ఇది. On the 3rd day, 3వ దినమున Jesus was raised from the dead యేసుక్రీస్తు మరణం నుండి with a లేచాడు. transformed body ఆయన రూపాంతరం పొందిన శరీరంతో that was వచ్చాడు. clothed with immortality and glory. అమర్త్యమైనటువంటి ఆ వస్త్రాలతోను మహిమతోను నింపబడి వచ్చాడు. Listen to me carefully. వినండి జాగ్రత్తగా. When Adam was originally created, ఆదాము సృష్టించబడినప్పుడు his body was not created to die. ఆయన శరీరము చనిపోవడానికి Death సృష్టించబడలేదు. was not at work. మరణము లేని విషయం అప్పుడు. Death came in only after Adam's sin. ఆదాము పాపం చేశాకే మరణం అనేది He was వచ్చింది. clothed with immortality. అమర్త్యముగా తాను He వస్త్రం was కలిగి ఉన్నాడు. clothed with glory. దేవుని మహిమతో నింపబడ్డాడు. When అప్పుడు the day Adam sinned, ఆదాము పాపం చేసిన దినమున the Bible tells us the glory lifted. బైబిల్ బోధిస్తుంది మహిమ వెళ్ళిపోయింది. He lost immortality అమర్త్యమును కోల్పోయాడు ఆయన. and became a mortal man. ఆయన మర్చుడైన మనుషుడయ్యాడు. Death swallowed life. ఈ జీవమును మరణము Don't మృంగేసింది. forget that. Death swallowed life. జీవమును మరణము మింగేసింది. But when Jesus rose from the dead, యేసుక్రీస్తు మరణం నుండి he లేచినప్పుడు now has a different kind of body. ఇప్పుడు మరో రకమైన శరీరమును కలిగి ఉన్నాడు ఆయన. It's called the transformed body, రూపాంతరం చెందిన శరీరం అంటున్నా. clothed with immortality and glory. అమర్త్యమును అలాగే మహిమను ధరించిన This శరీరము. resurrected body ఈ పునరుత్థాన శరీరము could appear and disappear, అది కనబడగలదు, మాయమవ్వగలదు. could get through
material objects. ఈ వస్తుపరమైన ఘన పదార్థాల్లోంచి దూసుకొని వెళ్ళగలదు. Remember when the disciples were gathered together ఆ శిష్యులందరూ ఒక దగ్గర కూడారు after ఒకసారి the resurrection of the Lord, యేసుక్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానం with the తర్వాత door shut, ఆ తలుపు మూసివేయబడి ఉంది. suddenly the Lord appeared among them. అకస్మాత్తుగా వారి మధ్యలో యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. Somebody shout hallelujah. హల్లెలూయా. Because that is what you and I are about to get. నీవు నేను దానిని The పొందుకొనబోతున్నాము. resurrection that we talk about మనము మాట్లాడే is not పునరుత్థానము just coming about alive again, మరొకసారి జీవం పొందుకోవడం మాత్రమే but కాదు, coming back to life with a different kind of a body. మరో రకమైన శరీరంతో జీవాన్ని సంతరించుకోవడం This అయ్యున్నది. resurrected body is not filled with blood. ఈ పునరుత్థాన శరీరంలో రక్తం అనేది Because the నింపబడి Bible ఉండదు. says బైబిల్ బోధిస్తుంది flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. రక్త మాంసములు దేవుని రాజ్యమును It is స్వతంత్రించుకొనలేవు. made up of a different material. ఇది మరో రకమైన పదార్థంతో తయారు This చేయబడింది. material can pass through solids. ఈ పదార్థము ఘన పదార్థాల్లోంచి This వెళ్ళగలదు. material can go through walls. ఈ పదార్థం గోడలోంచి There దూసుకొని is వెళ్ళగలదు. nothing that can hinder the transportation and movement of this ఈ body. శరీరం యొక్క కదలికను గాని ప్రయాణాన్ని గాని ఆటంకపరిచేది ఏది కూడా And you're ఉండదు. filled with glory. అది మహిమతో It నింపబడి could ఉంటుంది. appear and disappear in a moment. అది క్షణకాలంలో కనబడగలదు, You could go మాయమగలదు. through material objects. వస్తుపరమైన విషయాల నుంచి He దూసుకొని could వెళ్ళగలదు. ascend to heaven and descend from heaven. పరలోకానికి ఆరోహణం అవ్వగలదు, అవరోహణం అవ్వగలదు. Shout hallelujah. హల్లెలూయా. We're talking about a resurrection where the body is not the kind of body that you can feel and see today. మనం ఈ రోజు చూసే రకమైనటువంటి ఈ శరీరముతో పునరుత్థానమైనటువంటి శరీరం గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం లేదు. On the first Easter morning, మొదటి ఈస్టర్ దినమున when some of the women and apostles went to Jesus' tomb expecting to see his body, యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరాన్ని చూడడానికి ఆ సమాధి దగ్గరికి కొంతమంది స్త్రీలు what did అలాగే they see? అపోస్తలులు They వెళ్ళారు. were met with an empty tomb. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఖాళీ సమాధి కనబడింది In వారికి. Matthew chapter 8 verse 28 and verse 6, మత్తయి సువార్త 8:28 నుంచి when they went to మాట్లాడుతుంది. see him, ఆయన చూడడానికి వెళ్ళినప్పుడు the angel of the Lord said, దేవుడి దూత చెప్పాడు, he is not here, he is risen. ఆయన ఇక్కడ లేడు, పునరుత్థానం Somebody అయ్యాడు. shout, he is risen. He is risen. Say it again, he is risen. He is The risen. angel of the Lord said, he is not here, he is risen. ఆయన ఇక్కడ లేడు, పునరుత్థానం అయ్యాడని దేవుడి దూత And later తెలియజేశాడు. on, they saw him. ఆ తర్వాత ఆయన చూశారు వారు. In Luke chapter 24 and verse 5, లూకా సువార్త 24:5 వచనంలో as they approached the tomb, వారు సమాధి దగ్గరికి వస్తూ ఉండగా and with fear and trembling peeped in to see, వారు భయముతో వణుకుతో లోపలికి తొంగి an చూశారు. angel was there అక్కడ దూత ఉన్నారు. and asked them the question, వారిని ఒక ప్రశ్న అడిగాడు, why seek you the living among the dead? జీవించు వాడిని మృతులలో ఎందుకు వెతుకుతున్నారు What is he అన్నాడు. saying? ఏం చెప్తున్నాడు? Jesus is no more dead. యేసుక్రీస్తు మరణించిన వాడు కాదు. You do not worship a dead God. నీవు చనిపోయిన దేవుని You ఆరాధించడం do లేదు. not worship a God that was dead and was buried. ఆ చనిపోయి పాతి We పెట్టబడిన దేవుని worship గురించి a God that ఆరాధించలేదు. was dead but now is alive. చనిపోయాడు, తిరిగి లేచాడు. We ఆయన worship a ఆరాధిస్తున్నాం. God that is not only alive but has conquered death. ఆయన సజీవుడు మాత్రమే కాదు కానీ మరణాన్ని జయించిన వాడు. Somebody shout hallelujah. హల్లెలూయా. Acts chapter 4 verse 33. అపొస్తలుల కార్యములు 4:33 ఉన్నది. This is what the Bible says. బైబిల్ సెలవిస్తుంది. With great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus Christ, for great grace was upon them. గొప్ప ఆ కృప వారికి అనుగ్రహించబడింది కాబట్టి యేసుక్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానం గురించి వారు సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి గొప్ప అధికారం వారికి ఇచ్చారు. Wherever they went and preached, వారు ఎక్కడ వెళ్ళి they ప్రసంగించారు, preached the resurrection of the Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానం And the గురించి Bible says they ప్రసంగించారు. preached with power. వారు అధికారంతో And బోధించారని the ఉన్నది. grace of God was upon them to preach it with power. సువార్త ప్రకటించడానికి దేవుని యొక్క కృప వారి జీవితంలో The ఉండేది. resurrection of Jesus యేసుక్రీస్తు యొక్క was the పునరుద్ధానము heart of what the apostles preached. అపొస్తలులు ప్రసంగించడానికి మూల కేంద్రమై ఉన్నది. That's why I said there is no Christianity without resurrection. అందుకోసమే పునరుద్ధానం లేకుండా క్రైస్తత్వం లేదు The అన్నాను. disciples of Jesus believed this యేసుక్రీస్తు యొక్క శిష్యులు ఈ మాటను to నమ్మారు. the degree that they were willingly suffered martyrdom. వారు ఆయన కొరకు ప్రాణాన్ని పెట్టడానికి కూడా ఇష్టపడేంతగా నమ్మారు వారు. The resurrection of the Lord Jesus యేసుక్రీస్తు యొక్క పునరుద్ధానము is the fulfillment of prophecy ఇక ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పై and ఉన్నది. an undeniable historical fact. చరిత్ర కాదనలేని సత్యమై ఉన్నది. Jesus is risen. యేసుక్రీస్తు Come on, somebody say పునరుద్ధానమయ్యాడు. Jesus is risen. Your God is risen. నీ దేవుడు లేచాడు. He is not among the dead. చనిపోయిన వారిలో లేడు ఆయన. That's why he can never be equated with any other human being. అందుకోసమే ఏ మానవాళితో ఆయన పోల్చదగిన వాడు We కాదు. have many great men of God
in the history of mankind. మానవాళి చరిత్రలో అనేక మంది గొప్ప మనుషులు ఉన్నారు. But nobody was God and man but Jesus. కానీ ఎవరు కూడా దేవుడు కాదు, So యేసుక్రీస్తు you can తప్ప. never put anybody else on the same plank that you would place Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క స్థానంలో ఆ స్థాయికి ఎవరిని కూడా తీసుకొని We have రాకూడదు. great preachers, గొప్ప ప్రసంగికులు ఉన్నారు మనకి, great orators, గొప్ప వక్తలు ఉన్నారు మనకి, statesmen, గొప్ప చెప్పేవారు people ఉన్నారు, who were willing to lay down their life to form a nation. ఒక దేశాన్ని స్థాపించడానికి ప్రాణం పెట్టిన వారు ఉన్నారు. Nobody was like Jesus. కానీ యేసుక్రీస్తు వంటి వారు ఎవరు Jesus was కాదు. the only one that was sinless and spotless. యేసుక్రీస్తు ఒకడు మాత్రమే నింద పాపం లేని He వాడై did ఉన్నాడు. not have to die for himself. ఆయన కొరకు తాను చనిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. When he died for us. ఆయన చనిపోయినప్పుడు మన కొరకు చనిపోయాడు. Say amen. ఆమేన్. So when he died, ఆయన చనిపోయినప్పుడు in his death, ఆయన మరణములో he died as a lamb. ఆయన గొర్రె పిల్లగా But in his మరణించాడు. resurrection, ఆయన he పునరుత్థానములో rose as a lion. సింహముగా లేచాడు ఆయన. What does the lion represent? సింహము దేనికి The lion సాదృశ్యము? represents power. సింహము The అధికారానికి lion సాదృశ్యము. represents authority. సింహము శక్తికి The lion సాదృశ్యము. represents dominion. సింహము పరిపాలనకు The lion సాదృశ్యము. represents territory. ఒక ప్రాంత రాజ్యానికి సాదృశ్యము Jesus said, సింహము. I've come to establish the kingdom of God. నేను రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి వచ్చానని యేసుక్రీస్తు He అన్నాడు. is now filled with power. ఇప్పుడు ఆయన అధికారంతో నింపబడ్డాడు. Let's see what the Bible says. ఇక బైబిల్ ఏం In బోధిస్తుందో చూద్దాం. Isaiah 53 verse 7, యెషయా గ్రంథం 53:7 it says వచనంలో he was ఉంది. oppressed and he was afflicted. ఆయన నలకొట్టబడెను, గాయపరచబడెను, Yet he did not open his mouth. ఆయనను తన నోరు తెరవలేదు. ఆయన He was brought like a lamb to the slaughter. ఆయన వధించు వాని దగ్గరికి గొర్రెగా He తీసుకొని was like a రాబడ్డాడు. sheep before the shearers is dumb. వధించు వాని ఎదుట ఆయన మౌనంగా ఉండిన వాడై And ఉన్నాడు. he did not open his mouth. ఆయన తన నోరును తెరవలేదు. That is how he died. ఆయన ఆ విధంగా He మరణించాడు. died with his mouth shut. ఆయన మౌనిగా He మరణించడం జరిగింది. died giving the image and picture that he was weak. ఆయన బలహీనుడు అనే చిత్రాన్ని చూపిస్తూ చనిపోవడం So జరిగింది. people misunderstand his love and they think that is weakness. కాబట్టి ఆయన ప్రేమను తప్పుగా అర్థం చేసుకొని ఆయన But he బలహీనుడు అనుకుంటున్నారు. died in weakness. ఆయన బలహీనుడిగా He చనిపోయాడు. died as a lamb. ఆయన ఒక గొర్రె He పిల్లగా చనిపోయాడు. died without answering. ఎలాంటి సమాధానం He చెప్పకుండా చనిపోయాడు. died ఆయన. without trying to justify his position. తన యొక్క స్థితిని గురించి వాదిస్తూ He చనిపోయాడు ఆయన. died as a lamb. ఒక గొర్రె పిల్లగా చనిపోయాడు. But watch what the Bible says. బైబిల్ ఏం చెప్తుందో In చూడండి. Acts chapter 2, అపొస్తలుల కార్యం 2వ verse అధ్యాయంలో 24. 24వ వచనంలో when God hath raised him up, దేవుడు ఆయనను having లేపినప్పుడు loosed the pains of death, ఆయన మరణం యొక్క నొప్పిని because it తొలగించాడు. was not possible that he should be holden by it. ఎందుకనగా దానిని ఆయనను బంధించే శక్తి అధికారం లేదు Death వారికి. did not have the power to hold him down. ఆయనను మరణంలో దాచిపెట్టడానికి మరణానికి శక్తి And లేదు. God raised him from the dead దేవుడు మరణం నుండి ఆయనను and లేపాడు. loosed the pains of death. మరణం యొక్క బాధను విడిపించాడు Now ఆయన. what happened? ఏం జరిగింది? When he died on the cross, ఆయన శిలువపైన he మరణించినప్పుడు was separated from the Father. తండ్రి నుంచి వేరైపోయాడు ఆయన. Now what happened? ఏం జరిగింది? The Bible says he became sin. బైబిల్ బోధిస్తుంది ఆయన పాపముగా మారాడు అని. When he became sin, ఆయన పాపముగా మారినప్పుడు he was disconnected and disattached from God. ఆయన దేవుని నుంచి వేరైపోయాడు, దేవునికి దూరం అయిపోయాడు ఆయన. And sin is punished. ఈ పాపము అనే దానికి Sin శిక్షించబడింది. is judged. ఈ పాపముకు తీర్పు And వచ్చింది. when sin is judged, ఈ పాపముకు తీర్పు sin తీర్చబడినప్పుడు is condemned. పాపము And ఖండించబడింది. sin is sent to hell. ఈ పాపము నరకానికి So పంపించబడింది. where did Jesus go? యేసుక్రీస్తు ఎక్కడ వెళ్ళాడు What చెప్పండి. happened on that Saturday? ఆ శనివారం దినాన ఏం What జరిగింది? happened between Friday and Sunday? శుక్రవారం ఆదివారం He మధ్యలో ఏం went జరిగింది? into hell. ఆయన నరకానికి Into వెళ్ళాడు. the very territory of the enemy. అపవాది యొక్క ప్రాంతానికి Into వెళ్ళాడు. the very kingdom of the devil. ఆ దయ్యం యొక్క రాజ్యానికి వెళ్ళాడు. Into the kingdom of darkness where the devil is the ruler. ఇక అపవాది యొక్క అధికారిగా ఉన్నటువంటి అంధకార రాజ్యానికి వెళ్ళాడు. And this is what the Bible says. బైబిల్ ఈ విధంగా బోధిస్తుంది మనకి. Colossians chapter 2 verse 15. కొలస్సీ 2వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో ఉన్నది. He spoiled principalities ఆయన అధికారులను హీనులుగా చేసెను. and powers అధికారులను కూడా and made an open show of them, బాహాటముగా కనబర్చాడు. triumphing over them in the cross. వారిపైన విజయం సాధిస్తూ బాహాటముగా In కనబర్చాడు. his own territory, తన సొంత in his ప్రాంతంలో, own kingdom, తన సొంత రాజ్యంలో, in his own land, అపవాదిక ప్రాంతంలో Jesus defeated the enemy, యేసుక్రీస్తు అపవాదిని ఓడించాడు. triumphed
over the enemy, అపవాది పైన విజయం సాధించాడు, took something from ఆయన him, నుంచి తీసుకున్నాడు, and came out ఆయన victorious. విజయవంతంగా బయటకు వచ్చాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. You know, when it says he made an open show of them, ఆయన వారిని బాహాటముగా కనబర్చాడు అని do you ఉన్నది. know what that means? దాని అర్థం తెలుసా మీకు? In Roman history, రోమా చరిత్రలో when the Romans went to war రోమేయులు యుద్ధానికి and వెళ్ళినప్పుడు they won a war against a nation, ఆ దేశానికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధంలోకి వెళ్ళిస్తే they would have the king and all his army, ఆ రాజును తన సైన్యమును with తీసుకునేవారు, all the leaders, ఆ నాయకులను తీసుకునేవారు, bound together, వారందరిని బంధించేవారు, chained, వారిని బంధించేవారు, and they would bring them into the city. వారిని వీధుల్లోనికి తెచ్చేవారు, పట్టణంలోనికి. And they made an open show of them before all the people. ప్రజలందరి ఎదుట బాగాటముగా వారిని You know what తిప్పేవారు. Jesus has done? యేసుక్రీస్తు ఏం చేస్తాడు తెలుసా? In the presence of the universe, ఈ సర్వ సృష్టి in ఎదుట, the presence of the angels, ఈ దూతల ఎదుట, in the presence of time, ఇక కాలము ఎదుట he bound Satan. సాతాను He బంధించాడు, defeated Satan. సాతాను He ఓడించాడు. made an open show of their defeat in Jesus, in the cross. ఇక ఈ శిలువ పైన తాను చేసినటువంటి విషయాన్ని బాహాటముగా కనబర్చాడు. Somebody shout hallelujah. హల్లెలూయా. I am showing you the lion. నేను మీకు సింహాన్ని I'm చూపిస్తున్నాను, showing you a winner. ఒక విజేతను I'm showing చూపిస్తున్నాను. you the victor Jesus. యేసుక్రీస్తు ఒక విజేతను చూపిస్తున్నాను What మీకు. does the Bible say? ఇక బైబిల్ ఏం బోధిస్తుంది? Philippians chapter 2 verse 8. కొలస్సీయుల రాసిన పత్రిక 2:8 ఉన్నది. And reading down to verse 11. ఆ 11 వరకు చదివితే, It says, and being found in fashion as a man. ఒక మానవుడిగా తాను కనబరచబడినప్పటికీ Jesus came down as a man. యేసుక్రీస్తు ఒక నరుడిగా వచ్చాడు. Number 2, he humbled himself. రెండవదిగా తాను తగ్గించుకున్నాడు. Number 3, he became obedient unto death. మరణము వరకు మూడవదిగా తగ్గించుకున్నాడు Number ఆయన. 4, obedient unto the death on the cross. నాలుగవదిగా శిలువ పైన మరణ వరకు తగ్గించుకున్నాడు. See, he lowered himself. ఆయన తనను తాను He తగ్గించుకున్నాడు. humbled himself తనను తాను తగ్గించి విధేయత to చూపించాడు. die the death of a criminal. ఒక క్షతగాత్రునిగా చనిపోవడానికి So ఇష్టపడ్డాడు. he died. ఆయన He died చనిపోయినప్పుడు as a lamb. ఒక గొర్రెగా వారిని But watch మరణించాడు. what God did. దేవుడు ఏం చేశాడు చూడండి. Therefore God also hath highly exalted him కాబట్టి దేవుడు ఆయన ఉన్నతంగా హెచ్చించాడు ఆయనను. and given him a name which is above every name. అన్ని నామముల కన్నా పైనామమును ఆయనకి ఇచ్చాడు. Somebody needs to shout hallelujah. హల్లెలూయా. Shout hallelujah. హల్లెలూయా. The name of Jesus is above every other name. యేసు నామము అన్ని నామముల కన్నా పైనామము. Whatever that name is that you know and you call, నీకు తెలిసినటువంటి పేరు ఏదైనప్పటికీ that is under the name of Jesus. అది యేసు నామము క్రిందికే The వస్తుంది. name of Jesus is highly exalted యేసు నామము ఉన్నతంగా హెచ్చించబడింది. to the degree, ఏ స్థాయి వరకు అంటే verse 10 says, 10వ వచనం సెలవిస్తుంది, that at the name of Jesus, యేసుక్రీస్తు నామము ఎదుట, that means when the name of Jesus is invoked, అనగా యేసుక్రీస్తు నామం వచ్చినప్పుడు, when the name of Jesus is uttered, యేసుక్రీస్తు నామం ఉచ్చరించబడ్డప్పుడు every knee should bow. ప్రతి వాని మొఖాలు వంగాలి. Where? ఎక్కడ? ఎప్పుడు? In heaven, పరలోకంలోను, in earth, భూమి పైనను, and under the earth. భూమి క్రింది భాగంలోను. Hallelujah. హల్లెలూయా. It is the greatest name in all realms of the ఈ universe. సర్వ సృష్టిలో అన్ని ప్రాంతాల్లో గొప్ప నామము యేసు There is నామము. not one sphere ఎవరు కూడా that does not submit to the lordship of Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క ప్రభుత్వానికి లోబడిన వారు ఉండరు. And verse 11, 11వ వచనం that సెలవిస్తుంది, every tongue should confess ప్రతి వాని నాలుక that ఒప్పుకోవాలి Jesus Christ is Lord, యేసుక్రీస్తు to ప్రభువు the అని. glory of God the Father. తండ్రి అయిన దేవుని There మహిమార్థమై is no name, ఏ నామము కూడా, there is no one ఎవరు కూడా now greater than Jesus. యేసుక్రీస్తు కంటే గొప్పవారు కాదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. We're not talking religion. మనం మతం గురించి We're బోధించట్లేదు, talking about the person of Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క వ్యక్తిత్వం He గురించి is the మాట్లాడుతున్నాం. highest and his name is highly exalted. ఆయన ఉన్నతమైన వాడు, ఆయన నామము హెచ్చించబడింది. Look at something else. ఇంకా మరొక విషయం చూడండి. Ephesians chapter 1 ఎఫెసీ మొదటి verse అధ్యాయము 19. 19వ వచనము. What is the exceeding greatness of his power to usward who believe according to the working of his mighty power? ఆయన గొప్ప శక్తిని బట్టి మనలో ఆయన చేసినటువంటి ఈ కార్యం యొక్క సాదృశ్యత ఏమై ఉన్నది? He's saying, do you understand the greatness of the power of God దేవుని యొక్క గొప్ప మహత్యమును మీరు గ్రహించుచున్నారా that అంటున్నాడు. works toward us or those who believe? నమ్మేటటువంటి మనకి పనిచేసే ఆయన శక్తిని Do you know what kind గ్రహిస్తున్నారా? of power is available to you as a son of God, as a child of God? ఒక దేవుని బిడ్డగా నీకు ఎంత అధికారం, శక్తి ఉందో It నీకు is the గ్రహిస్తున్నావా? power
అది ఒక శక్తి that wrought in Christ క్రీస్తులో మనకు అనుగ్రహించబడిన when శక్తి. he raised him from the dead ఆయన మరణం నుండి ఆయనను and set లేపినప్పుడు him at his own right hand in heavenly places. ఆ తండ్రి తన కుడి పార్శ్వమున యేసుక్రీస్తును కూర్చునబెట్టుకున్నప్పుడు Jesus now is seated on the right hand side of God. ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమున What ఆసీనుడై does the right ఉన్నాడు. hand side of God mean? ఆ దేవుని యొక్క కుడి The పార్శ్వం అంటే right అర్థం hand ఏంటి? side of God is the seat of power and authority. దేవుని కుడి పార్శ్వం అనగా అధికారము శక్తి అని So దానికి సాదృశ్యము. Jesus is now ruling and reigning. కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ఇప్పుడు ఏలి పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా I said hallelujah. హల్లెలూయా. What is so exciting about Easter? అలా ఈస్టర్ కి సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన It's విషయం ఏంటి? not only that Jesus is there. యేసుక్రీస్తు మాత్రమే అక్కడ I'm ఉన్నవాడు going కాదు. to show you how it will affect you. అది నీకు ఎలా వర్తిస్తుందో చూపిస్తాను నేను. Glory to God. He is ruling and reigning, ఆయన ఏలుతున్నాడు, పరిపాలిస్తున్నాడు. and he is now placed, ఇప్పుడు ఆయన verse 21, 21వ వచనంలో ఉంది, above all principality ప్రధానుల కంటేను and power అధికారుల కంటేను and might. గొప్పవారి కంటేను Number 4, dominion. అధికారుల కంటేను Number ఆధిపత్యం. 5, every name that is named, ప్రతి నామము not కంటేను only in this world, ఈ లోకంలో మాత్రమే but కాదు, also in that which is to come. రాబోయే లోకంలో కూడా. Oh, hallelujah to Jesus. హల్లెలూయా. He is on the right hand of God in the seat of power and authority, అధికారం శక్తి కలిగినటువంటి దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఆసీనుడై which ఉన్నాడు is ఆయన. far above ఆ ఉన్నతమైనది అది. all principality, అన్ని అధికారుల all కంటేను, power, సర్వశక్తి కంటేను, all might, ప్రధానుల కంటేను, all dominion, ఆ గొప్ప అధికారం not కంటేను, only in this world, ఈ లోకంలో but మాత్రమే కాదు, also in that which is to come. రాబోయే యుగముల లోకంలో So కూడా. from now to forever, ఇది మొదలుకొని for సదాకాలము, always, the name of Jesus is the highest. సదాకాలము యేసు నామము ఉన్నతమైన నామము. And then he says, ఇంకా చెప్తున్నాడు చూడండి, and has put all things under his feet, సమస్తమును ఆయన పాదముల కింద and పెట్టాడు. gave him to be the head over all things to the church. ఆ సంఘానికి సమస్తమునకు ఆయనను శిరస్సుగా నియమించాడు. My friend, స్నేహితులారా, he is no longer a lamb that was dumb before its shearers. వధించు వాని ఎదుట మౌనంగా ఉన్నటువంటి He గొర్రెపిల్ల is the కాదు King ఇప్పుడు ఆయన. of kings and the Lord of lords, ఆయన రాజుల రాజు, ప్రభువుల with ప్రభువై all ఉన్నాడు. power and authority. సర్వ అధికారము శక్తియు. After he was raised from the dead, ఆయన మరణం నుండి లేచిన తర్వాత look at what Jesus said about himself. యేసుక్రీస్తు తన గురించి తాను ఏం చెప్పాడు చూడండి. Revelation chapter 1, ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం verse 18. 18 చదువుకుందాం. I am he that liveth and was dead. ఇదిగో నేను చనిపోయాను కానీ జీవించవాడను. Behold, I am alive forevermore, నేను సదా కాలము and జీవించవాడను. have the keys of hell and death. మరణం యొక్కయు పాతాళ లోకం యొక్క తాళం He said, చెవులు I నా దగ్గర. am he that liveth, ఇదిగో నేనే జీవించవాడని అంటున్నాడు, but I was dead. కానీ నేను మృతుడని అయితే. Jesus is not among the dead. యేసుక్రీస్తు మృతులలో లేడు. Amen. Amen. He is the only one that has come alive with a resurrected body. ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే పునరుద్ధాన శరీరంతో And వచ్చాడు. he said, I am alive for how long? Forever. నేను యుగ యుగములు సజీవుడనై And ఉన్నాను. have the keys of hell and death. పాతాళ లోకం యొక్క మరణం యొక్క తాళం చెవులు కలిగి ఉన్నాను. And in Matthew chapter 28 verse 18 he says this, మత్తయి సువార్త 28:18 సెలవిస్తున్నాడు, all power is given unto me సర్వాధికారం నాకు ఇవ్వబడి in ఉన్నది, heaven and in earth. పరలోకములోను భూమిపైనను. How much power? ఎంత అధికారము? Everybody, how much power? Is there anything after all? సమస్తం తర్వాత ఏమైనా మిగిలి ఉందా? No, there's nothing more left. ఇంకా ఏది So మిగిలిపోయి ఉండదు. all power is invested in Christ. సర్వాధికారం యేసుక్రీస్తులో ఇమిడి ఉన్నది. So if you're born again, నువ్వు తిరిగి జన్మిస్తే you're a child of God, నువ్వు దేవుని బిడ్డవైనా you don't have to fear the name of anybody or any devil. ఏ దయ్యం యొక్క వ్యక్తి యొక్క పేరుకు నువ్వు భయపడవలసిన అవసరం లేదు. No evil spirit, ఏ దురాత్మ no కానీ, evil power, ఏ దురాత్మ శక్తి no కానీ, black magic, ఏ మంత్రం కానీ, no voodoo ఏ వూడు కానీ is above the name of Jesus. యేసు నామం కంటే గొప్ప నామం కాదు. Everything is under the name of Jesus. ప్రతిదీ యేసు నామము క్రిందనే ఉన్నది. If you believe it, నువ్వు నమ్మితే you can establish your victory through your faith. మీ విశ్వాసం ద్వారా విజయాన్ని పొందుకుంటారు As మీరు. a child of God, ఒక దేవుని you బిడ్డగా don't have to be defeated. నువ్వు ఓడిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. He has been declared the winner. నువ్వు విజేతగా He has been ప్రకటించబడ్డావు. declared the champion. నిన్ను విజేతగా ప్రకటించాడు ఆయన. Are you on the champion side? నువ్వు విజేత పక్షమున I ఉన్నావా? said, are you on the champion side?
then how can you think of defeat in life? అయితే ఓటమి గురించి ఎలా ఆలోచిస్తావు మరి నీవు? You don't have to accept defeat at any time in your నీ life. జీవితంలో ఏ సమయంలో కూడా ఓటమిని అంగీకరించవలసిన అవసరం Yes, లేదు. you may be bruised. కొన్నిసార్లు నువ్వు గాయపరచబడవచ్చు, Yes, you may bleed. కొన్నిసార్లు నీకు రక్తం Yes, కావచ్చు, you may hurt. కొన్నిసార్లు నీకు గాయం Yes, జరగవచ్చు, it may be bad. కొన్నిసార్లు చెడ్డగా ఉండొచ్చు But పరిస్థితి. that doesn't mean you're defeated. నువ్వు ఓడిపోయావు అని అర్థం కాదు. Every time you fall to the floor, నువ్వు నేల మీద పడిన the ప్రతిసారి referee stands on top రిఫర్ నిలబడి మాట్లాడతాడు. and he begins the count. ఆయన కౌంట్ లెక్క పెడతాడు. Before he comes to 1, ఆయన మొదట or before he comes to 10, ఆయన 10 లెక్క పెట్టక you ముందు can spring back on your feet because the life of God flows through you. దేవుని జీవం నీలో ఉంది కాబట్టి నువ్వు And లేచి the నిలబడతావు. battle continues until you win. నీవు జయించే వరకు యుద్ధం సాగుతూనే Somebody ఉంటుంది. shout, I'm more than a conqueror. I am more than a conqueror. Say it again, I'm more than a conqueror. I am more than a conqueror. Come on, tell the devil, devil, listen to me. I'm more than a conqueror. Say it again, devil, Devil, listen to me. I'm more than a conqueror. more than a conqueror. Some of you are saying, Pastor, I'm having lots of trouble మీలో కొంతమంది చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి because భాస్కర్ అంటున్నారు. my mother-in-law has cast a spell. ఎందుకనగా మా అత్త ఒక మంత్రం చేసింది. My in-laws are doing some magic. మా అత్త మామలు ఏదో మ్యాజిక్ And చేస్తున్నారండి. they're trying to hurt me. నాకు They're కాపాడాలని trying చూస్తున్నారు. to take things from me. నా నుంచి దోచుకోవాలని They're చూస్తున్నారు. harming me. నాకు హాని That's చేస్తున్నారు. why we are not able to succeed in anything. అందుకే దేనిలో కూడా విజయం Listen సాధించలేకపోతున్నాం. to me carefully this morning. వినండి చాలా The జాగ్రత్తగా. question is, are you a child of God? ప్రశ్న ఏంటంటే నీవు దేవుని బిడ్డవా? Do you really worship the living God? జీవించు దేవుని Or ఆరాధిస్తున్నావా is నీవు? Jesus just another God? యేసుక్రీస్తు మరో దేవుడు లాంటి వాడా Is నీకు? Christianity just a religion to you? క్రైస్తవం నీకు ఒక మతం లాగా ఉన్నదా? Christianity is a way of life. క్రైస్తవం జీవన And శైలి. Jesus Christ is the only God. యేసుక్రీస్తు ఏకైక దేవుడు. If you connect to Him, నువ్వు ఆయనకు His అనుసంధానమవుతే life will flow through ఆయన you. జీవం నీలో His ప్రవహిస్తుంది. power is made available. ఆయన శక్తి నీకు And అందుబాటులో when you ఉంటుంది. invoke that name, ఆ నామాన్ని నువ్వు ఉచ్చరించినప్పుడు every devil will have to flee. ప్రతి దయ్యము Every పారిపోవాలి. demonic power will have to rage ప్రతి దురాత్మ శక్తి and వెళ్ళిపోవాలి. seek a shelter to hide from you. నీ నుంచి దాక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. Because in you, ఎందుకంటే నీలో he will see Jesus. యేసుక్రీస్తుని చూస్తాడు వాడు. The Bible said, and I declare, బైబిల్ బోధిస్తుంది, నేను చెప్తున్నాను, greater is he that is within me. నాలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు. Come on, come on. Greater is he that is within me నాలో ఉన్నవాడు చాలా గొప్పవాడు. than he that is in the world. లోకంలో ఉన్నవాడు Say it again. గొప్పవాడు. Greater is he that is within me than he that is in the world. దేవునికి స్తోత్రము. ఈ రోజు మీరు వినినటువంటి వాక్యం ద్వారా మీరు ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడ్డారని నేను నమ్ముతున్నాను. ఈ రోజు యేసయ్య పునరుత్థాన దినం గురించి మనం మాట్లాడాము. మరి ఈ రోజు ఆయన పునరుత్థానుడు అయ్యాడనే విషయం బట్టి మనం ఎంతగానో ఆనందిస్తూ సంతోషిస్తున్నాం. ఎందుకంటే తిరిగి జన్మించడానికి అర్థం ఇదే. ఆయన మరణాన్ని జయించి లేచాడు కాబట్టి మనము కూడా ఆయన ద్వారా మరణాన్ని జయించి పునరుద్ధానులవుతాం. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. కాబట్టి ఈ యొక్క ఆశీర్వాదం మీరందరూ కూడా అనుభవించాలని మా యొక్క ప్రార్థన, అది నమ్ముచున్నాము కూడా. మరి ఈ పునరుద్ధాన శక్తితో మనం ఎదుర్కొనేటువంటి సమస్యలన్నిటిని కూడా మనం జయించాలని, జయిస్తామని నమ్ముతున్నాను. మరి మన జీవితంలో ఈ పునరుద్ధాన శక్తిని అనుభవిస్తూ జయ జీవితాన్ని అనుభవిస్తూ ముందుకు సాగాలని నేను కోరుతూ మీ కొరకు ప్రార్థన చేయాలని ఆశిస్తున్నాను. కాబట్టి మీరు నాతో ఏకీభవించినట్టయితే మీకు కొరకు నేను ప్రార్థన చేయాలని ఆశిస్తున్నాను. దేవా, మీకు స్తుతి చెల్లిస్తున్నాం. ఈరోజు ఎంతో ఘనమైనటువంటి దినం. ఈరోజు మేము మీ యొక్క పునరుద్ధానం గురించి మరి ధ్యానిస్తూ మీ యందు ఎంతగానో ఆనందిస్తూ మేము మీకు స్తుతులు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. ఈ పునరుద్ధాన శక్తి మా జీవితాల్లో కూడా మేము అనుభవిస్తూ ప్రతి రంగములో ప్రతి విషయములో కూడా మీ వలె జయిస్తూ ముందుకు సాగడానికి సహాయం చేయండి. సాక్షులుగా బ్రతకడానికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జయకరమైన సాక్ష్యం అనుగ్రహించమని, వినుచున్న ప్రతి బిడ్డ, చూచుచున్న ప్రతి బిడ్డను కూడా మీరు గొప్పగా ఆశీర్వదించమని, మరి ప్రభా ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ఈ యొక్క శక్తితో, ఈ యొక్క దీవెనతో, ఈ యొక్క నింపుదలతో మేము ముందుకు సాగడానికి సహాయం చేయమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఏకీభవించిన వారందరూ కూడా నాతో ఆమెన్ చెప్పండి. ఆమెన్. మరి ముగించక ముందు మా యొక్క ప్రేక్షకులందరికీ, మరి ముఖ్యంగా మాతో భాగస్థులైనటువంటి వారందరికీ కూడా మరి ఈస్టర్ శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నాం. దేవుడు మిమ్మల్ని గొప్పగా ఆశీర్వదించును గాక. ఆమెన్.